ایران کی پاسداران انقلاب نے آج سپر پاور کا جو غرور ہے اس کو زمین میں ملا دیا۔ امریکہ کا F-35 طیارہ گرانا جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے جو روس کے S-400، جی ہاں وہی S-400 جو انڈیا کا پاکستان نے گرایا تھا، جو کہ روس کی طرف سے اس نے خریدا تھا، روس سے خریدا تھا، اور اس کے اوپر کافی جو گھمنڈ دکھایا جا رہا تھا انڈیا کی جانب سے کہ اتنا ہیوی قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیا ہے، لیکن اس کو پاکستانی طیاروں نے تباہ کیا۔ اور اب ایران کی جانب سے اس سے بھی ایڈوانس جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ سائبر حملوں کی اگر بات کی جائے تو سائبر حملوں میں ایسے شاہکار سامنے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے، جس سے پینٹاگون، موساد سمیت پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے سائبر اٹیکس اور دیگر جو حملوں کے بارے میں تفصیلات آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے آج F-35 طیارہ جو امریکہ کا 5th جنریشن طیارہ ہے، اور اس طیارے کے بارے میں امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ریڈار اس کو کیچ نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن پاسداران انقلاب کی جانب سے آج ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس سے F-35 طیارہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ F-35 طیارے کے جو پائلٹ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان فوجیوں کو ڈھونڈ کر ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی فوج کے حوالے کرے گا اس کو بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ابھی تک کوئی امریکی قیدی موجود نہیں ہے، جنگی قیدی۔ اگر اس F-35 کے جو جنگی قیدی ہیں، اس کے اندر طیارے کے اندر جو 2 پائلٹ ہیں، اور اگر دونوں پائلٹ زندہ ہیں، وہ مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان دونوں جو پائلٹ ہیں ان کو جنگی قیدی کے طور کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے، امریکہ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ایران کی جو پہاڑی وادیاں ہیں وہاں پر جو قبائلی افراد ہیں وہ بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بہت سے ایسے جو ڈرونز اور مانیٹرنگ کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ اس پائلٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ پائلٹ نہیں ملے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ جب یہ اس F-35 طیارے کو جو زمین بوس کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ایران کے ڈیفنس سسٹم کی مدد سے، تو اس وقت کسی کے ایجیکٹ ہونے یا اس کے زندہ رہنے کی توقع نہیں کی جا رہی، لیکن کیونکہ پاسبلٹی ہے تو اس حوالے سے کیونکہ ابھی تک اس کی لاشیں نہیں ملی ان کی امریکی فوجیوں کی، تو اس وجہ سے جو علاقے کے اندر سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ڈیفنس سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے S-400 جو روس کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اس سے بھی لیٹسٹ میزائل فائر کرنے والا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کی جانب سے بنا لیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ہے بریو 373۔ اس سسٹم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو میزائلز ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہیں، وہ اس قسم کے ہیں، کیونکہ جو F-35 کو گرایا گیا ہے یہ اسٹیلتھ طیارہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی ریڈار میں نہیں آتا، لیکن اس کو کس طرح جو ہے وہ گرایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ، جس کے اندر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل فائر کیے گئے تھے کہ امریکی جو انڈین پائلٹس تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب 50 کلومیٹر کے قریب جو میزائل آئے تو ان میزائل نے 6 سے 7 جو بھارتی طیارے ہیں ان کو زمین بوس کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہیٹ سینسرز ہیں اس کا استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس طیارے کی شیپ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ میزائل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے F-35 کو گرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی پہلا طیارہ نہیں ہے جو ایران کی جانب سے گرائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے بہت سے جو امریکی طیارے ہیں یا اسرائیلی طیارے ہیں ان کو گرایا جا چکا ہے، جن کی تعداد اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں جو جاسوس ڈرونز ہیں اس میں جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں وہ 4 گرائے گئے، ڈرون جو ہیں ان کی تعداد 12 سے زائد ہے۔ اسی طرح F-16 فائٹر جیٹ جو ہیں ان میں فائٹنگ فیلکن F-16 جو ہے ان کی تعداد 8 ہے جن کو گرایا گیا۔ F-15 ایگل
जो अमरीकी जदीद त्यारे हैं इनकी तादाद 5 है जिनको गिराया गया, और इसी तरह F-35 लाइटनिंग इनकी तादाद 3 है। यानी कि अब तक 33 के करीब जो ड्रोन्स और त्यारे और हेलीकॉप्टर जो हैं वो ईरान की जानिब से, पासदारान इनकलाब की जानिब से अमेरिका के और इसराइल के गिराए जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है जो ईरान की जानिब से की गई। और इस अगर जो F-35 जो अमरीकी त्यारा है, अगर इसकी बात की जाए तो $100 मिलियन से ज़ायद जो है इसकी कीमत है, और इसका अगर इसका फ्यूल एवरेज और इसके चलाने के जो अखराजात हैं उसकी अगर बात की जाए तो जो हज़ारों की तादाद में जो डॉलर्स हैं, हज़ारों डॉलर्स जो इसके ऊपर सिर्फ 1 घंटे की इसकी फ़्लाइट जो है उसके ऊपर सर्फ किए जाते हैं। तो इंतहाई महंगा, इंतहाई जदीद और ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया के रडार्स जो हैं उसको कैप्चर नहीं कर सकते थे, वो पासदारान इनकलाब ने उसको कैप्चर भी किया और उसको तबाह करके भी दिखा दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अंदर उन्होंने अपने जो जौहरी तनसीबात हैं उसके गिर्द एक ऐसा क्लस्टर और ऐसे केमिकल्स की मदद से बादलों का जो वहाँ पे तैयार कर लिए हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी ड्रोन, हीट डिटेक्टर या किसी रडार के अंदर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त जो है वो अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस जो ज़ेर ज़मीन जो मिसाइल सिटी हैं ईरान के, उनको अभी तक सर्च नहीं कर पा रहा। और अब आपने चंद रोज़ पहले अमेरिकी सदर का जो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान को पत्थर के दौर में लेके जाएंगे। और यही वजह है कि अब वो ईरान के जौहरी तनसीबात या उसकी मिसाइल सिटी को तो तबाह ना कर पाया, लेकिन अब वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पुल हैं या फैक्ट्रीज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इसराइल के ऊपर जो ईरान की जानिब से जवाबी वार किए जा रहे हैं और अमेरिका के जो हामी हैं उनकी जो तनसीबात हैं खलीजी ममालिक में, वहाँ पे जो वार किए जा रहे हैं वो भी इंतहाई खौफनाक हैं। ईरान की जानिब से जिस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पे अब उनकी जानिब से जितने भी ज़्यादातर मिसाइल मारे जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्लस्टर मिसाइल हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि क्लस्टर मिसाइल जो हैं इसको आयरन डोम बिल्कुल जो है वो तमाम उसके इंटरसेप्ट तमाम जो क्लस्टर वहाँ पे गिरते हैं उसको रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि इसराइल इस वक्त जो है बुरी तरह जो मलियामेट हो चुका है, वहाँ पे लोगों की हलाकतें हो रही हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया और वहाँ पे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया है और इसी वजह से उनकी हलाकतें सामने नहीं आ रही, लेकिन इसराइल के अंदर लोग खौफज़दा हैं। और यही वजह है कि इसराइली वहाँ पे या तो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि कारोबार ज़िंदगी तबाह हो चुका है, जो कुछ देर के बाद जो है वहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो चल पड़ते हैं और उस सिग्नल्स की वजह से जो है वो अलार्म बजते हैं, तो उसके बाद उनको बंकर्स के अंदर छुपना पड़ता है। और इस वक्त जो है वो चूहे की तरह इसराइली ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं कि बंकर्स के ऊपर छुप रहे हैं, लेकिन उनको किसी जगह के ऊपर जो है वो पनाह नहीं मिल रही। और यही वजह है कि इसराइल इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और इसराइल के अंदर जो लोगों की हलाकतें हो रही हैं, वहाँ पे जितना नुकसान हो रहा है, जितना उनकी जौहरी तनसीबात के ऊपर अटैक किए गए या बाकी जगहों के ऊपर अटैक किए गए, उसकी वजह से इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो लाशों की तादाद गिनना मुश्किल हो चुका है। और इसराइल के अंदर इस वक्त जो मेडिकल एमरजेंसी जो है वो नाफिज हो चुकी है। ये मेडिकल एमरजेंसी उस सूरत हाल में होती है जब 100 से ज़ायद अगर ज़ख्मी हों तो पूरे इसराइल के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे मेडिकल एमरजेंसी जो है उसका नफाज कर दिया जाता है। और ये कई रोज़ से ये मेडिकल एमरजेंसी का नफाज हो चुका है, यानी कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो एमरजेंसी के ऊपर हैं और सिर्फ उन ज़ख्मियों को टैकल किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है जो ईरान के मिसाइल हमलों में ज़ख्मी हो रहे हैं। और उसमें ज़्यादातर फ़ौजियों की तादाद है ज़ख्मियों में, क्योंकि ईरान की जानिब से टारगेटेड किए गए जो इसराइल की तनसीबात और जो फ़ौजी हैं तनसीबात उनको टारगेट किया गया। तो इस तरह ईरान की जो बर्तरी है वो इस वक्त वाज़ह हो चुकी है और पूरी दुनिया ईरान की बर्तरी जो है उसको तस्लीम करने के लिए जो तैयार तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह की फतूहात ली जा रही हैं तो ईरान अपना लोहा खुद बनवा रहा है। बहुत शुक्रिया।